हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आम तुमर लाइफ साइंस बुक्र सेकेंड चैप्टर श्वसन कि रेस्पिरेशन पढ़ा स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे, तो प्रथम जाना श्वसन कहले कौन। देख लिखाई आम खाऊा खाद्यर दहन बा जारण घटी शक्ति मुक्त हवा सह अंगारकाम्ल निर्गत हवा प्रक्रिया को श्वसन कह जाए। पिला माने आमे पोषण चैप्टर कौन पढ़ी ना आमे जहाँ खाऊ सेटा शैलीकृत खाद्य परिणत हुए। से शैलीकृत खाद्यर दहन बा जारण घटी सेठारु शक्ति मुक्त हवा प्रक्रिया को अपचय कह जाए। तो आमर श्वसन एक प्रकार अपचय प्रक्रिया। अपचय बहुत प्रकार प्रक्रिया था जमती कि श्वसन। ठीक अच्छे, ये अन्य बहुत गुड़े प्रक्रिया था जो गुड़ा अपचय अंडर रे आसती है। तो ठीक से ही भाई आमर श्वसन प्रक्रिया रे कौन हो खाद्य कौन से आम खाद्य खाऊचे सेटा आमे दांतर चबाउचे पुणी सेटा सरल खाद्य परिणत हो पुणी आम पाकस्थली को जाकि आउ थे सरलीकृत होपर जाकि तार हजम प्रक्रिया सरिकी सेठारु शक्ति बाहर आउ अंगारकाम्ल बाहर। तो भलसे मन रखि श्वसन कहले कौन। ठीक अच्छे, अंगारकाम्ल बाहर शक्ति प्लस अंगारकाम्ल दीटा जाक निर्गत हुए आमर श्वसन प्रक्रिया रे। भलसे मन रखि एक प्रकार अपचय प्रक्रिया। ठीक अच्छे, आम पढ़ी अपचय एक प्रकार अपचय क्यों प्रकार प्रक्रिया समस्ते एटा कमेंट बॉक्स जनइब। अपचय आम पढ़ी मन पकाओ चय हूँ एक गठनमूलक प्रक्रिया। अपचय क्यों प्रकार प्रक्रिया मन पकाओ एवं समस्ते कमेंट बॉक्स रे कहब। तापर बर्तमान टिके श्वसन प्रक्रिया प्रकार को टिके स्किप करवा। एटा बर्तमान देख समस्ते ख कोशीय श्वसन अर्थात सेलुलार रेस्पिरेशन। तो कोशीय श्वसन कहले कौन। कोशीय श्वसन पर मुख्य आधार रसायन होउछि 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु। पिला माने एठी आधार कहले कहीं कंफ्यूज हेब ना। आधार सेठार आमे कौन पढ़ी आलोक शोषण रे जे जो जगार आमर आलोक शोषण प्रक्रिया होउछि ताकू आधार कह जाए। किंतु आधार रसायन कह जाए, खाली आधार कह जाए नाही। तुमको यदि पचारिबो आधार रसायन कोशीय श्वसन पर मुख्य आधार रसायन किए कहले 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु। पिला माने आधार रसायन कहले जो जिनस पाखकू एंजाइम गुड़ा आसिकी ताकू भांगती तो भांगिकी ताकू अलग जिनस छोट छोट जिनस परिणत करती ताकू आधार रसायन बोली कह जाए। जमती कि बर्तमान मु कहबी एग्जांपल गोटे देखा जे आमर एंजाइम गुड़ा होचंती गोटे जूस मिक्सर। समस्त देखि जूस मिक्सर कि आखु आखु जो रस बाहर करा जाए मेसीन टा समस्त देखि एपटे आखु पूरे दि जाए सेपटे तलु रसटा तार बाहर। तो ठीक से भावी नियो जे आमर आखु मेसीन कि कौन प्रकार जूस मेसीन होची एंजाइम। तो से जूस मिक्सर कि से जूस बनवा मेसीन रे मु कौन कली ना जो जिनसटा ढाली जूस बनवाई सेटा हूँ आमर 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हूँ आमर से जिनसटा जोटा कि से मु से ग्लूकोज मिक्सर कि आमर से आमर कौन सेटा कही जूस मिक्सर कि ग्राइंडर भाव है ग्राइंडर सेटा कि गोटे जूस मिक्सर से मु ग्लूकोज ढाली तापर तले जहाँ बाहर सेटा जो रसटा सेटा आमर से भांगिकी आमको देला एंजाइम है। तो ठीक से ही भाई आमर कोशीय श्वसन मुख्य आधार रसायन अर्थात मेन जिनसटा कौ जिनसटा दरकार पड़ुची कौ जिनसटा भांगिकी सेठारु शक्ति निर्गत होउची एवं अंगारकाम्ल निर्गत होउची से जिनसटा को आधार रसायन बोली कहा जाए। ठीक अच्छे, जमती कि आमर आउट एग्जांपल देख जमती कि आमर गोटे कार चलैया कौन दरकार फ्यूल दरकार। फ्यूल कि तुम सेटा कौन कह पेट्रोल कि डीजेल। आजिकल बहुत गुड़े कार कि पेट्रोल चले कि डीजेल चले। तो से पेट्रोल कि डीजेल हूँ से कार पाई आधार रसायन है। से कार आमर चलैया चलवाई से कार तापाई फ्यूल हूँ आमर कि आधार रसायन हूँ पेट्रोल ना तो डीजेल। तो ठीक से ही भाई एठार आमर कोशीय श्वसन तार फ्यूल
ତାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିଏ, ତାର ଆଧାର ରସାୟନ କିଏ କହିଲେ 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ। ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଇ ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆଧାର ରସାୟନ କହିଲା ହେଲେ 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଧାର ଯଦି କହିଲା ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିବ ନା ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କୋଉଠି ହଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଆଧାର କଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତମକୁ କଣ ପଚାରିଲା ଯେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କୋଉଠି ହୁଏ ହେଲା। ତ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କୋଉଠି ହୁଏ, କୋଷରେ ହୁଏ, ମନେ ରଖିଥିବ। କୋଷୀୟ ପରା କୋଷ, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କୋଷରେ ହିଁ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜାରିତ ଅଣୁ ଯୋଉଟା କି NADH2 ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିକି ସିଏ କଣ କରୁଛି, ଜାରିତ କରୁଛି। ପଢିଥିଲା ଆମେ କହିଥିଲି ଜାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଜାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିକି ସିଏ ବିଜାରିତ କଲା, ଯୋ ଦ୍ଵାରା କି ସେଠାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମର ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେଠାରୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। କେଉଁ ଶକ୍ତି, ଦି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜାରିତ ଅଣୁ କିମ୍ବା NADH2 ସେଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ATP ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ATP କୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ATP କୁ ହେଲା। ତ ଶକ୍ତି କୋଉ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି କହିଲି, NADH2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜାରିତ ଅଣୁ। ବିଜାରିତ ଅଣୁ କହିଲେ ଏଇ NADH2 କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ATP କୁ ହେଲା। ତ ଆମର ATP ଆଉ NADH2 ବାହାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଟା ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପିଲାମାନେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ଠିକ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ତାପରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହବ, ତାପରେ ଏଇଟା, ତାପରେ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷ ଜୀବକ ବା କୋଷ ରସ। ପିଲାମାନେ କୋଷ ଜୀବକ କହିଲେ କଣ କିରେ, ଆମର କୋଷ ଭିତରେ କିଛିଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଟାଇପ ର ଥାଏ ବା ରସ ଟାଇପ ର ଥାଏ, ସେ ଜିନିଷକୁ କୋଷ ଜୀବକ କିମ୍ବା କୋଷ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କୋଉଟା ହଉଛି ଆମର କୋଷ ରସ, ଏଇଟା ସପୋଜ ଆମର କୋଷ ଟୋଟାଲ କୋଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇଠି ଆମର କିଛି ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏଇଗୁଡା ନୁହଁ, ଏଇଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଏଇଗୁଡା ନୁହଁ, ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଏଇଠି ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି, ବ୍ଲୁ କଲର ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା ଅଛି ଚାରିଆଡେ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଡି ଏଇ ସବୁ ଲାଲ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଭାସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେ ଥାଏ, ସେଟାକୁ କୋଷ ଜୀବକ କିମ୍ବା କୋଷ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ତୁମର ବହି ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଇ କୋଷ ଜୀବକ ବା କୋଷ ରସରେ କିମ୍ବା ସେଟାକୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୋଷ ଶୋଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୋଉଟା, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ତ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଉଠି ହୁଏ, କୋଷ ଜୀବକ କିମ୍ବା ସେଟାକୁ କୋଷ ରସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ସେଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଥିବା ରସକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କହିଲେ କୋଉଟା କିରେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଲା କୋଷ। କୋଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟାକୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କୋଉଟା, ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାନ୍ତି କୋଷ ଭିତରେ ହେଲା। ତ ସେଇ କୋଷ ଭିତରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ରସ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରସ ଥାଏ। ସେ ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ଥିବା ରସକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଥିବା ରସକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଓଡିଆରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ, ଇଂଲିଶରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ। ତାପରେ ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ହୁଏ। ପିଲାମାନେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉଛି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, କୋଉଠି କୋଉଠି ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ କୋଉଠି ହଉଛି, କୋଷ ଜୀବକ କିମ୍ବା କୋଷ ରସରେ। ତାପରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଥିବା
ରସ ଯାହାକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ନାମକ ରସରେ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି, ସେଠି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହୁଏ। ତାପରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି, ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କୋଉଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର 3D ଇମେଜଟା, ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାର 3D ଇମେଜଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳି ହିଁ ଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଟିକେ 2D ଇମେଜରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ କୋଉ କେତେଟି ଆମର ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି। ତ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦିଟା ଦିଟା ଝିଲ୍ଲି ଆମର ସେଠାରେ ଅଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି ହେଲା। ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଭଲସେ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଭଳି ହେଇକି ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି ହେଲା। ତ ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି ସେଠାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହୁଏ। ଆମର ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ସେଟା କୋଉଠି ହୁଏ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି, ତା ଭିତର ଝିଲ୍ଲି। ଝିଲ୍ଲି କହିଲେ କଣ କିରେ, ଆବରଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଲିଆ କଲର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବରଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆବରଣ। ତ ଏଇ ଆବରଣରେ ହିଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱେସନ ଆସୁଛି ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ନା, ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ ଆମର କଣ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ ଆମର ସେଠାରୁ କଣ କଣ ବାହାରୁଛି, ଆମର ସେଠାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି ହେଲା, CO2 ବାହାରୁଛି, ସେଠାରୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ATP ଆଉ NADH2, ଖାସ କରି ATP କୁ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ଆମର ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଶୋଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 2 ପ୍ରକାରର, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲ। ତ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କହିଲେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କହିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତ ଯେଉଁ ଶୋଷଣଟି ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣକୁ ହେବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସେଇ ଶୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣକୁ ହେବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଠିକ ଓଲଟାଟା ହେଲା, ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଶୋଷଣ ହୁଏ। ତ ୟାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଶୋଷଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କେତେଟି, ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ କହିଲେ 38ଟି। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ନା, ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କମ ଶକ୍ତି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ହେଲେ ଏପଟେ ଆମର ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କମି ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଉତ୍ପାଦକ ସେପଟେ କମିଯିବ। ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକ କହିଲେ କଣ କହିଥିଲି, ମନେ ପକାଅ, ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିକାରକ, ରାଇଟ ପଟେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଆମର ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ କମି ଯାଉଛି, ତ ସେପଟେ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀରେ ଆଉ କମ ଶକ୍ତି ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ବାହାରୁଛି, ତିଆରି ହେଇକି ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ବାହାରେ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖ ତ, ଏଠି କଣ ଅଛି CO2, କହିଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନଟା ଅଛି ସିଏ ଖାସ କରି ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁ ଦର୍ଶଉଛି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହଉନି, ସେଠାରୁ କଣ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ସୁରାସାର ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମନେ ରଖିଥିବ, ସୁରାସାର ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ।
ହେଲା। ଶୋଷଣ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠାରୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ପ୍ଲସ୍ ସୁରାସାର ପ୍ଲସ୍ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଆସୁଛି, କଣ ମନେ ପକାଉ ସମସ୍ତେ, ଜାରଣ କହିଲେ କଣ ନା ଯଦି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହେଲେ ତାକୁ ଜାରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ସେ ଆସିଗଲା ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଜାରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ ସେଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ। ହେଲା, ତ ଆମର ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାରିତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ କିମ୍ବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମିସିଂ ରହୁଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ମିସିଂ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଏଠି ଆମର ଜାରଣ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହଉନି। ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେ କଣ କରେ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଠେଇ ଦିଏ ଯେ ଭାଇ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ପାରିଲି ହଜମ କରି ଆଉ ପାରିବିନି ହଜମ କରି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜମ କର ଆଉ। ହେଲା, ତ ତାର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାରିତ କରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାର ଜାରଣ କରିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ନାହିଁ। ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ, O2 ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ O2 ଏଠାରେ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ହବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜାରଣ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ସାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର। ତ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ। ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଆଉ ଅପଜୀବୀ କହିଲେ କଣ। ତ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କିଏ କରେ ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କିଏ କରେ? କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଆଉ ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୋଉ ମାନେ କରନ୍ତି? ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତ ଏମାନେ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ ଅମ୍ଳଜାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିକି ଶକ୍ତି ବନେଇ ପାରିବେ। ହଁ, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ କମ। ହେଲା, ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶୋଷଣ କଣ, ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଉ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଉପରେ ଜାଣିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବ, ଖାସ କରି କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଦେଖିବ କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କିଛି ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ଭିଡିଓକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତମେ ଭିଡିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି ତାହେଲେ।